Hey everyone, absolutely a 네, pleasure 여러분 to be here today. 안녕하십니까? 이렇게 오게 되어서 I 굉장히 actually just want to start off by 기쁩니다. thanking the Upbit team and the 먼저 Dunamu team because 업비트 it's been 팀 a 그리고 phenomenal event so 두나무 far. 측에 Been able to get to 너무 meet 훌륭한 some 행사를 amazing 주최해 people. 주셔서 I was actually 감사드린다는 speaking to the founder 말씀을 of 드리고 Dunamu 싶습니다. in 또 between one of the events, and he was 두나무 telling me that he intended for 창립자분과 this year's 제가 지금 event to be 잠깐 말씀 a lot more 나눴는데 intimate than previous years, 올해 and it definitely gave me 행사가 that 전에 feeling because I've been 행사보다 able 훨씬 to 더 meet 친밀한 some 느낌이라고 phenomenal people, some 하시더라고요. people that I 그 actually 말씀이 look up 맞는 to 것 in the 같은 게 industry. So 제가 thank you 정말 guys for hosting such 존경하고 a great 하는 event. 그런 업계 So 전문가분들을 now let's talk about 이번 기회로 Avalanche. 많이 만나뵐 수 Today we're 있었습니다. going to be 너무 talking about 감사하고요. Avalanche, a 이제 little bit more about the 아발란체에 대해서 technology, and a little 말씀드리겠습니다. bit about 아발란체의 our, 기술, 그리고 저희의 dominance in the Korea market so 이 far, and how 한국 we're going to continue to 시장에서의 입지, hopefully 그리고 keep that up. 어떻게 이런 So my 강력한 name is Usman 입지를 Asim, 계속 one of the 유지해 developer 나갈지 relations 말씀을 engineers here at Alpha 드리겠습니다. 제 Labs. Let's kick 이름은 it off. 오스만 So 아심이고요. we've 아바레스의 actually 데브렐 엔지니어로 근무를 하고 greeted by a 있습니다. lot of awesome 사실 different blockchain partners here today 저희가 at the 오늘 conference. We heard 너무 a lot of great 좋은 talks from some 블록체인 great names. 파트너사들 많이 만나 뵙고 But I 너무 wanted to kick off 훌륭한 with a little bit 기업들 of an 이야기를 introduction to 많이 Avalanche if 들었는데 anyone is 이제 not familiar. 아발란체 혹시 모르실 It's a 분들을 little bit 위해서 different than 저희의 some of 소개를 the 간단하게 networks 드리겠습니다. that we've been familiar that we've been 저희가 introduced to 여러분들이 today. 잘 We're 아실 actually a 만한 그런 network of networks. So 네트워크들과 I want you 유사한데 to think 저희는 of 사실 Avalanche as not 네트워크들의 one singular 네트워크입니다. blockchain, 그러니까 but instead a 아발란체는 network of many 단일 different 블록체인이 blockchains, 아니라 right? 여러 So 블록체인의 where 네트워크인 today 것이죠. we've heard from a lot of networks that have very 오늘 unique capabilities to 정말 each individual 유니크한 network. 그런 We 특징들이 actually have the ability 있는 to host multiple 네트워크나 different networks within 블록체인들의 our 이야기를 많이 umbrella 들었는데 of 저희는 blockchains. 사실 저희 So Avalanche is a 블록체인의 network of 우산 networks 아래에 여러 체인을 with the idea 보유할 수 being that we can 있습니다. scale infinitely, 그래서 right? With 저희는 또 multiple different 무한히 확장이 participants, 가능한 거고요. infinite 또 number of 여러 validators 다른 in theory, 참여자들과 또 without 무한한 sacrificing any of the 수의 scale and efficiency that 밸리데이터들을 come from 가질 수 operating at 있고 such large 그리고 validator 이렇게 좀 systems. 많은 밸리데이터들을 운용함으로써 To 엄청난 discuss a 확장 little bit 가능성 more 그리고 before 속도, we get into the 효율성을 actual 자랑할 수 있습니다. nitty-gritty of the technical side of 저희의 what makes 기술적인 Avalanche 아발란체의 and a little 경쟁력에 bit of the 대해서 wisdom side 들어가기 of what we're 전에 doing here in the Korea 또 market. 그리고 I want to 비즈니스에 take it 대해서 back 좀 to 설명을 first 드리기 principles 전에 again, 먼저 이제 right? 기본적인 At the 원칙들에 base layer 대해서 of 조금 everything that we're doing 살펴보려고 here 합니다. today, we're 저희가 all here 요즘에 하고 because we 있는 are 그런 interested in 모든 것들의 blockchain, right? 근본을 But I think 돌아보면 a fundamental question that we 블록체인에 대한 ask ourselves 관심이 is 있을 what is a 거라고 blockchain 생각합니다. at 근데 its base 그러면 layer, right? 블록체인이 And 베이스 at a base 레이어 layer, a blockchain is 단에서 just a 블록체인이 ledger that 뭐냐라고 records 물어볼 수 있을 것 transactions. 같은데 거래를 What's really 기록하는 unique about it, 레저인 though, is that 것이죠. this ledger is 그런데 여기서 composed 특징적인 in 거는 이 data arrays that are 레저가 composed of blocks. 블록으로 Right? These blocks 이루어진 are cryptographic 일련의 linked 데이터로 together, 구성되어 있다는 making 겁니다. it 그리고 이 so that we have 블록들은 now 서로 a new 암호화되어서 data 연계되어 structure 있습니다. that is 그래서 censorship resistant, 이런 검열도 되지 transparent, 않고 and 또 투명하고 the idea is to not have any 이런 central 구조를 control, 이룰 수 있게 right? 되는 겁니다. And 그 어떤 what's 중앙 really 통제도 interesting, though, is 없는 that 그런 구조를 these 만들어낼 수 databases 있는 are 것이죠. actually secured 그런데 by a 이제 number of 이 many different computers within the 데이터베이스는 network, 사실 그 right? And 네트워크 that's what 내에 makes these 여러 컴퓨터들이 platforms 제어를 하게 quote 되는데 unquote 그렇기 decentralized. 때문에 이 And so 플랫폼을 the 저희가 idea of 탈중앙화되어 coming to an 있다라고 agreement on all 설명하는 this 겁니다. data is 그래서 something 이 called 데이터에 consensus. 대해서 Consensus 모두 has been 합의에 studied within 이르게 되는 computer 그 science for 과정을 20+ years. 컨센서스라고 하는데 이 We've had 컨센서스를 classical 과학자들은 consensus 지난 since the 20여 년 1970s, 동안 right? 연구해 Computer 왔습니다. scientists have been studying. 사실은 Classical consensus is 1970년대부터 연구가 되어 왔는데 그때는 이 battle tested, but 컨센서스가 the problem with 클래시컬 classical consensus 컨센서스라고 is that it 했었습니다. was happening in very small validator testing 사실 environments. So 이때는 we've 정말 only seen 100 validators in 소수의 a typical 밸리데이터들, environment 예를 for 들어서 classical 100명 consensus. 정도의 And they 밸리데이터들만 had this 가지고 33% security 투표를 threshold. So if you 했고 get more 그리고 than 33% 안전 of the 기준은 network, you can 33%였기 control 때문에 그 the process. 33%만 In 넘어서면 2008, 점유율이 2009, 바로 I 그 think 네트워크를 since we're all 탈취할 수 going to start making 있었습니다. a little bit more 그러다가 familiar, 이제 we were actually 2009년에 introduced to 저희에게 something 좀 더 called Nakamoto 익숙한 버전이 consensus. 나오는데 여기서 So 이제 it took this idea 나카모토 of computers agreeing 컨센서스라고 on 하는 this 것이 나옵니다. decentralized ledger 그래서 이 and 탈중앙화된 made it 레저에 so that we 대해서 could scale to 컴퓨터들이 이제 many 합의를 thousands 하게 of 되는 것이 바로 computers 이것인데 within that network. 그렇기 Creating this 때문에 수천 개의 decentralized network. 컴퓨터까지 That's 확장이 where Bitcoin was 가능했습니다. born, 그리고 creating this 탈중앙화 decentralized 네트워크가 탄생을 censorship 했고 resistant 비트코인이 currency. 탄생을 But the 했고 problem with 이런 Nakamoto consensus is that when we 암호화폐와 started 통화가 scaling to these 등장하게 infinite 되었습니다. thousands and 그런데 thousands of 문제는 이제 validators, 이렇게 it 수천 becomes 개의 really 밸리데이터까지 hard to 확장을 coordinate 하다 among those 보면은 validators, 이 right? So the 수천 network 개를 becomes 전부 slow, it 조율하는 becomes 게 clunky, and it 어렵기 becomes 때문에 expensive. 네트워크가 느려지고 And that's where 번거로워지고 Avalanche consensus was born. 비싸집니다. So 여기서 before 이제 the Avalanche 아발란체 blockchain 컨센서스가 network, which we 탄생을 하게 just 됩니다. discussed, the Avalanche 저희 network 이제 networks, 아발란체 Avalanche 네트워크가 was 네트워크들의 the 네트워크다라고 fundamental 말씀을 building block of 드렸는데 all of this. 이 모든 So 것을 the idea with 탄생시킨 그 Avalanche 근본적인 consensus 빌딩 was that we 블록이 wanted to 바로 be able to 이 합의 scale to infinite number 메커니즘입니다. of validators 그래서 like the 저희가 Nakamoto 원했던 거는 consensus, but we 나카모토 didn't want to sacrifice any of the efficiency that 컨센서스처럼 comes 이제 from
무한히 확장을 So 하되 we 그걸로 came 인한 up with this 속도의 really cool 저하는 감소하고 consensus 싶지 algorithm that 않았거든요. essentially 그래서 allows for 저희가 만들게 thousands of 된 이 validators to 합의 be present within the 알고리즘이 이제 network 수천 with 개의 achieving true 그런 finality within under 밸리데이터들이 2 to 3
정말 2초, 3초 이내에 완벽한 거래 완결에 도달하도록 하는 그런 기술이었습니다. 그래서 이 기술을 토대로 저희가 이 네트워크를 만들었습니다. 저희의 프라이머리 네트워크는 크게 3개 체인으로 되어 있는데 제가 말씀드렸다시피 저희는 여러 개 블록체인으로 이루어져 있는데 저희가 처음에 시작했을 때는 이 3개 체인이 있었습니다. 그래서 P체인, X체인, C체인 이렇게 3개의 체인으로 구성이 되어 있는데 이제 각각에 대해서 설명을 드리자면은 이제 P체인에서 밸리데이터들의 조율이 됩니다. 그래서 이제 모든 새로운 블록의 생성이랄지 이런 것들이 다 P체인에서 관장이 되고 그리고 X체인은 이제 비트코인과 유사한 UTXO 체인이라고 할 수 있는데 여러 자산 간의 이동이 일어나고 그리고 브릿지가 되는 그런 체인입니다. 그리고 이제 이더리움 위에 있는 그 C 체인을 짓게 됐는데 그렇기 때문에 이제 저희 합의 메커니즘 위에 EVM 계약을 실행할 수가 있고 그래서 EVM 사용하시는 분들은 아시겠지만 그 전송 버튼을 누르거나 이제 이동하려고 하면은 보낼 때 10분, 20분 정도 걸리잖아요. 그 완결이 될 때까지. 그런데 이제 네트워크가 이제 더 확장이 될수록 더욱더 복잡해지고 느려지고 비싸집니다. 그런데 저희 아발란체의 합의 메커니즘을 사용을 하면은 이런 EVM 스마트 계약을 실행할 때에도 2초 이내에 완벽한 완결에 도달할 수가 있습니다. 그래서 EVM에 참 최적화되어 있다라고 말씀을 드리고 싶고 그런데 이제 또 저희가 가지고 있는 서브넷이라는 개념이 있습니다. 서브넷은 개별 블록체인 내지는 개별 네트워크인데요. 여러분들과 같이 이런 개인들이 커스터마이징 할 수 있는 그런 네트워크입니다. 그래서 나만의 서브넷을 만들 때는 그 블록체인의 진정한 가치는 나만이 통제할 수 있는 그런 탈중앙화된 레저를 만들 수 있다는 거잖아요. 이거를 뭐 공급망에 사용하든 뭐 어느 산업에 적용을 하든 오늘 많이 언급이 되었었지만 이렇게 좀 나만의 커스텀 블록체인을 서브넷을 통해서 만들 수 있고 그리고 내가 이 보안에 대한 완벽한 통제를 줄 수 있고 그리고 이런 AML이나 KYC 규제 같은 것들에 대한 모니터링도 할 수 있고 실제로 이제 한국에서도 이런 컴플라이언스 이슈가 완전히 중요하게 부상하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 스마트 컨트랙트도 실행을 하고 그리고 프라이버시에 대한 가시성도 확보를 할 수가 있습니다. 그래서 내가 원하는 대로 이런 설계가 가능하다는 것입니다. 이런 말씀을 드리면 사람들이 이제 저희의 장점을 다른 체인의 장점과 비교하시곤 하는데요. 이런 체인도 있고 저런 체인도 있다고 하는데 아발란체는 그런 체인들보다 어떻게 더 낫냐라고 질문하실 수가 있을 것 같은데 제가 여기 지금 적어놓은 다른 체인들은 전부 단일 체인 네트워크입니다. 하나의 체인만 있고 그리고 자체 그런 로직을 가지고 있는 플랫폼들입니다. 뭐 저도 좋아하는 플랫폼들이긴 한데 제가 이전에 또 솔라나 관계자분 만나서 제가 얼마나 솔라나를 좋아하는지 많이 이야기하기도 했는데 그럼에도 불구하고 솔라나 역시 단일 체인입니다. 그런데 이제 아발란체는 멀티플 체인이기 때문에 여러 이런 머신도 운용할 수가 있고 그리고 보시다시피 저희가 1초 이내에 그런 최종 완결성에 도달할 수 있고 그리고 에너지 효율성도 굉장히 높기 때문에 또 장점이고 그리고 지금 1425개 밸리데이터가 있다는 거 그다음에 이제 POS 그런 지분 증명을 채택하고 있다는 거 이런 장점들이 있습니다. 그래서 아발란체를 통해서 여러분들은 이 네트워크에서 이제 스택을 완전히 보유하실 수가 있습니다. 밸리데이터 단에서도 가능하고 버추얼 머신 단에서도 그렇게 할 수 있습니다. 그렇다는 것은 이런 기업들, 기관들 그리고 개인들이 완벽한 자유를 가지고 블록체인을 만들 수 있다는 겁니다. 그래서 내가 원하는 대로 내가 기업이거나 내가 금융기관이라면 퍼미션형 이런 체인을 만들 수 있고요. 프라이빗 체인으로 만들어서 누구도 이 데이터를 못 보게 할 수도 있고 아니면 퍼미션리스 네트워크를 하겠다고 하면은 완전히 투명하고 그런 퍼미션이 전혀 없는 그런 퍼미션리스 체인으로 만들 수 있습니다. 그리고 또 커스텀 버추얼 머신이라는 것도 저희가 제공을 하고 있는데 새로운 로직이 있는 모든 체인들 같은 경우에는 지금 솔라나는 SVM을 구동하잖아요. 네, 저희는 이제
새로운 버추얼 머신, 이더리움 버추얼 머신도 포함해서 이런 모든 형태를 저희 아발란체 상에서 지원을 할 수가 있게 됩니다. 그래서 이 모든 블록체인들이 그 자체의 로직은 서로 다 다르더라도 여러분들께서 어느 하나를 굳이 고르실 필요 없이 하나의 어떤 이런 지붕 아래에서 관리를 할 수 있다는 거죠. 그리고 이제 마지막으로 상호 운용성이 보장이 됩니다. 그런데 이제 이렇게 물어보실 수도 있을 것 같아요. 블록체인이 많은 건 좋다. 그런데 그 블록체인들이 서로 소통하지 못한다면 생태계가 강력하지 않은 게 아니냐라고 하실 수 있는데, 그래서 저희는 이제 서브넷 간에 자산도 교환이 가능하고 또 다른 버추얼 머신 간의 이런 이동이나 이전도 가능하고 서로 소통하고 메시지도 보내는 그런 상호 운용성을 보장하고 있습니다. 서브넷이 어떻게 생겼냐, 이런 식의 구조를 가지고 있는데요. 모든 블록체인이 각각의 요건과 그리고 각각의 그런 인프라를 가지고 있습니다. 그래서 이제 RPC, 익스플로러, 인덱서 이런 것들을 이제 서드 파티 서버에서 받을 수도 있고, 아니면 이제 아바 클라우드에서 관리를 하실 수도 있고, 아니면은 대부분의 사람들이 선호하는 대로 이제 내가 스스로 만들 수도 있습니다. 이 블록체인의 장점이 아무래도 내 선택대로 할 수 있다는 거니까. 그리고 그 위에 이제 커스텀 블록체인을 구축을 하고 그 아발란체의 지붕 아래에 있는 다른 블록체인들과 소통하게 하고 또 수정하고 할 수가 있습니다. 조금 이 구조가 전통적인 금융 산업에서는, 은행 산업에서는 어떻게 보일지 한번 표시를 해봤는데, 예를 들어서 1번 은행이 JP 모건이라고 해봅시다. 이제 거기에 이제 달러가 적용되는 달러 체인이 있고, 그런데 이제 다른 은행, 다른 지역에 있는 다른 국가의 은행과 트랜잭션을 하고 싶다. 그런데 이제 그 은행의 서브넷 같은 경우는 유로로만 작동이 된다. 그리고 또 마지막으로 일본에 어떤 체인이 있다고 생각했을 때 재팬의 일본의 엔화 아니면 한국의 원화로만 이제 거래가 되는 체인이 있다고 생각을 해보면은 이 각각의 프라이빗 뱅킹 네트워크들이 서로 교류를 하고 그리고 굉장히 빠르게 완결이 될 수 있도록 저희는 지원을 해드릴 수 있다는 겁니다. 이 하나의 지붕 아래에서. 이 장표는 마찬가지로 이제 더 깊숙한 레이어 단에서 어떤 메커니즘인지 이제 보여드리는 건데, 스위스 프랑, 유로, 싱가포르 달러 이렇게 세 개가 하나의 어떤 접시, 하나의 지붕 아래에서 이제 관리가 된다라는 내용이었고요. 그러면 이제 이 생태계에서 누가 실제로 빌드를 하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 이 기술이 굉장히 개방적이고 무료이기 때문에 많은 블록체인 회사들이 관심을 보여왔습니다. 네이티브 웹3 기업들이 관심을 보여왔고 이 생태계에 참여하고 싶다는 강한 의지가 보였는데, 그래서 주요 EVM 호환 원래 그리고 거래소 이런 인프라 협업을 했습니다. 왜냐하면 저희의 체인이 EVM 호환이 되고 요즘에 런칭되는 서브넷도 전부 EVM 호환이 되기 때문에 이런 코인베이스나 파이어블락, DYDX 같이 지금 기존에 존재했던 그런 큰 기업들도 정말 무리 없이 저희 아발란체의 지붕 아래로 들어와서 매끄럽게 운영이 가능합니다. 왜냐하면 저희는 EVM 컴플라이언트 하기 때문에. 그리고 이런 기술들을 보시면서 많은 분들이 이런 완전히 퍼미션 프라이빗 네트워크를 이 아발란체 생태계에서 구동할 수 있다니 너무 좋다라고 이야기하시는 분들도 계시고, 그리고 또 퍼미션 리스를 원하시는 분들도 계신데 이 두 가지 모두가 지원 가능하다는 게 저희는 큰 장점인 것 같습니다. 이 목록을 보시면은 익숙한 그런 이름들이 많이 보이실 텐데요. 저도 잘 아는 회사들이기도 하고요. 이런 주요 플레이어들이 처음에 저희와 함께 손을 잡을 때 예전에는 굉장히 참 이렇게 말해도 될지 모르겠습니다만 원시적인 블록체인을 활용했었었는데, 이제 뭐 그래서 그런 경우에는 이제 컴플라이언스를 보장하기 위해서 하이퍼레저 패브릭이나 코럼 같은 거를 이제 활용했어야 됐었는데, 그러면서도 퍼블릭 블록체인은 활용하지 못하고 그러다 보니까 이제 밸리데이터나 이런 완결성이나 이런 커스터마이징에 대한 이점이 없었습니다. 그런데 이제 이런 것들을, 이런 이점을 전부 활용하면서도 프라이빗 할 수 있다라고 하니까 이분들은 너무 이제 기뻐하시는 거죠. 그래서 아발란체 위에서
구축을 하시고 이런 새로운 소프트웨어와 새로운 유스 케이스를 테스트를 하게 된다면은 앞으로 더더욱 발전하실 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 말씀드리고 싶은 게 이제 한국의 SK 플래닛입니다. 여기 지금 아발란체 팀원들이 한국에서도 열심히 근무를 하고 있는데 그래서 한국의 이제 주요 대기업들과 협업도 많이 하고 있습니다. 그 중에 하나가 바로 SK 플래닛이고요. 그래서 최근에 전문 아발란체 서브넷 UPTN을 출시를 했습니다. 이 서브넷이 SK 플래닛의 수백만 유저들을 위한 웹3 포탈 역할을 하게 될 거고요. 그래서 이제 이 로열티와 리워드 프로그램을 운영을 하게 될 텐데 유저분들이 예를 들어서 K-팝 콘서트나 영화관이나 이런 스포츠 행사에 갔을 때 이런 NFT들을 유저들에게 발행을 해주고 블록체인 상에서 그리고 이런 커미션 구조에 대한 유저들의 관심을 더 높이고 그런 이런 대형 블록체인을 런칭할 때 보통 들어가는 그런 간접비 같은 것들을 절감할 수 있는 효과가 있습니다. 그래서 여기 나와 있는 익스플로러 데이터를 보시면 지금까지 220만 트랜잭션이 기록이 됐고 지금 서브넷이 출시가 된 지 몇 달밖에 되지 않았는데 한 3-4달 정도밖에 되지 않았고 어쩌면 더 얼마 안 됐을 수 있는데 지금 이 네트워크에 현재까지 220만 트랜잭션이 기록이 되었습니다. 이게 전부 다 그 SK 플래닛의 유저들인 거고요. 그리고 본인들이 원하는 그 유스 케이스에 활용을 한 건데 사실 이거는 이제 빙산의 일각이다라는 게 놀라운 겁니다. 그리고 지금까지 이 네트워크에서 런칭을 하고 KYC를 완료한 유저들의 수가 20만 명에 달하고 있습니다. 그래서 저희가 매스 어덥션에 대해서 이야기를 할 때 이제 기업들이 실제 유저들에게 제공할 수 있는 가치를 제공해야 된다라고 이야기를 하는데 이제 이런 기업들이나 회사들이 본인들이 추구하는 그런 유스케이스에 딱 맞는 블록체인을 발견하게 되면 UPTN의 사례에서 보았듯이 굉장히 빠르고 매끄럽게 롤아웃이 됩니다. 그래서 이런 트랜잭션을 직접 경험해보고 좀 보고 싶다라고 하시는 분들을 위해서 제가 익스플로러 링크를 첨부해뒀습니다. 지금 매 초마다 제가 방금도 무대 올라오기 전에 눌러봤는데 지금 진행되고 있는, 구동되고 있는 트랜잭션들이 있더라고요. 그래서 한번 접속해보시면 SK 플래닛이 어떻게 이런 트랜잭션을 처리하고 있는지 보실 수 있을 것 같고요. 그리고 참 다양한 유스 케이스가 나올 수 있다라는 말씀을 드리고 싶은데 지금 e스포츠 좋아하시는 분들 다 아시겠지만 전 세계에서 가장 인기 많은 팀 중 하나죠. T1. 근데 이제 리그 오브 레전드 컨버티블 NFT를 지금 SK 플래닛의 서브넷에서 출시를 한다고 발표를 최근에 했습니다. 그래서 지금 워낙에 많은 참여자들이 있고 넓은 유저 베이스들이 있다 보니까 블록체인에 대해서 아무것도 몰라도 그냥 게임 좋아하고 T1 좋아하고 하는 분들이 이 새로운 NFT를 받으시고 또 그러면서 이전에는 이런 게 있는지도 몰랐던 그런 로열티 프로그램을 체험하시게 됐습니다. 그리고 이것 역시도 그 아발란체의 지붕 아래에서 가능한 거고요. 이렇게 보시다시피 지금 기업들이 자신의 블록체인을 활용해서 자신만의 그 당사만의 유스케이스를 만들어내고 있습니다. T1이 워낙에 한국에서 제일 인기가 많은 그런 e스포츠 팀이다 보니까 이렇게 NFT를 처음으로 SK 플래닛 서브넷에서 출시를 하겠다고 한 거고요. 앞으로 이것을 필두로 해서 점점 더 많은 그런 흥미로운 사례들이 나왔으면 좋겠습니다. 그런 SK 플래닛의 서브넷에서도 마찬가지고 그리고 앞으로 또 새롭게 태어날 그런 서브넷에서도 마찬가지입니다. 그러면 이제 저희 파트너 분들을 소개해드리고 싶었는데 지금 이제 온체인 금융에 접목을 하고 있는 기관들을 소개해드리려고 했는데 온체인 파이낸스를 줄여서 저희는 온파이라고 부르고 있습니다. 그래서 저희는 완전히 오픈된 생태계이기 때문에 저희의 생태계에 탈중앙화된 디파이든 뭐든 구축을 하실 수가 있고요. 그리고 프라이빗하게 만들고 싶다라고 하면은 그 프라이빗 네트워크로 만들 수가 있습니다. 그래서 KKR, 인체인 마켓 이런 사례들이 있는데 이 기관들 같은 경우는 이제 온체인의 아발란체 서브넷의 금융 서비스를 운영을 하는 회사들입니다. KKR 같은 경우는 미국의 거의 최대의 헬스케어 그로스 펀드인데 아발란체 C체인에서 이제 약 40억 달러의 그런 토큰화를 했습니다.
이렇게 함으로써 그 자본 기반을 훨씬 더 확대할 수 있었고요. 모두 다 온체인에서 한 건데 이제 디지털 온보딩도 하고 그리고 그동안에 전통 금융에서 온보딩에서 있었던 그 모든 번거로움을 제거할 수 있었던 거죠. 이런 디지털한 펀드 매입 절차 이런 것들을 추진함으로써 훨씬 더 효율화할 수 있었습니다. 그리고 또 펀드의 투자자군을 더 다양화할 수 있었고요. 그리고 두 번째 사례는 인테인 마켓인데 이런 MBS, ABS 증권 토큰 플랫폼입니다. 그래서 저희가 이제 런칭한 스프루스라는 또 다른 그 서브넷이 있는데 이것 같은 경우에는 블록체인을 사용하고자 하는 그 회사나 기업들을 위한 그 체인인데 이제 KYC AML을 완료를 하고 혹시 디파이 앱이나 온체인 금융 앱을 완벽한 규제적 확실성을 기반으로 그러니까 이제 지금 진행하고 있는 내용들이 규제적인 불확실성이 없다, 규제적인 문제가 없다라는 거를 이제 예전에 그 뭐 이더리움이나 이런 다른 체인에서 유니스왑이나 이런 것들을 이제 하다 보면은 규제기관에서 전화가 와서 그렇게 하면 안 된다라는 그런 경고를 받고는 했을 텐데 이제 저희는 이 블록체인 상에 있는 모든 사람들이 전부 승인을 받았다라는 것을 피차 알 수 있도록 그래서 규제적인 확실성이 보장될 수 있도록 하는 체인이 바로 스프루스입니다. 그리고 지금 전통 비즈니스 중에서도 온체인으로 마이그레이션 해오는 사례들이 보이고 있는데요. 그 케이블 파이낸스 같은 경우에도 외환 시장에서 참 두각을 나타내는 그런 기업인데 그래서 이제 온체인의 외환을 이제 가져와서 국가 간의 이런 굉장히 빠른 거래 완결성을 이용을 해서 정말 달러화를 한국에 1초 이내에 전송을 한다고 생각해 보십시오. 이런 식의 송금을 훨씬 더 수월하게 하는 그런 솔루션이고 그다음에 이제 보다폰도 있습니다. 보다폰 같은 경우에는 이제 뭐 사물경제, 사물인터넷 이런 것을 기반으로 사업을 하는 회사인데 이것에서 하나 더 나아가서 탈중앙화된 과학 그리고 이런 탈중앙화 과학을 토대로 한 헬스케어를 확대를 하려고 하고 있습니다. 그래서 이런 헬스케어 업계에서 근무하신 분들은 아시겠지만 사실 헬스케어 분야의 부패도 굉장히 많고 이런 뭐 마약 공급망이나 이런 헬스케어 데이터베이스 이런 이슈들이 있는데 그래서 기밀을 유지하기 위해서 프라이빗 체인으로 유지를 해야 되는데 이런 것들이 저희 체인에서는 가능하기 때문에 많은 분들이 사용해 주시고 계십니다. 그래서 아발란체의 소개는 이것으로 마치겠고요. 또 한국에서 이 외에도 훨씬 더 많은 유스 케이스들이 많기 때문에 관심 많이 가져주시고 이제 감사하고 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. Thank you very much for the great presentation. 네, 너무 좋은 발표 I believe 감사드립니다. your experiences here will also be 지금 very helpful to some other 오늘 공유해 companies 주신 who 내용이 wish to venture into the 그리고 Korean market. 이런 Thank you for 아발란체의 your 경험이 candid 다른 experience 회사들에게도 and 많은 also 귀감이 some 될 것 other 같습니다. case studies from 그래서 other companies 또 as well. 한국의 I 사례 do 그리고 또 have 다른 one 사례 question that was 소개해 submitted 주셔서 online 감사드립니다. real time. 먼저 So 실시간으로 for that, 온라인에 I do 들어온 have 질문이 from a user 있었습니다. perspective, what do you think 유저의 are the most 관점에서 봤을 important 때 factors when choosing a specific layer 어떤 one 레이어 technology? 원 기술을 고를 때 가장 중요한 요소는 뭐라고 생각하시나요? 네, 너무 좋은이라고 생각하고요. 그 블록체인에서 거래를 할 때 워낙에 네트워크가 많고 각각의 네트워크에 장단이 있기 때문에 유저의 관점에서 봤을 때는 내가 블록체인에서 거래를 할 때 사실 그 블록체인이 제공할 수 있는 가장 근본적인 가치를 보면 됩니다. 내가 금융기관이건 내가 그냥 유저이건 내가 디파이 기관이건 아니면은 뭐 소셜 플랫폼에서 거래를 하는 사람이건 간에 즉각에 가까운 그 완결성이 가장 중요하다고 생각합니다. 내가 트위터에서 트윗을 쓰는데 트윗이 올라가는데 10분을 기다려야 된다면 그게 뭐 장기적으로 쓰고 싶은 솔루션이 아니겠죠. 그래서 이제 저희가 블록체인의 어떤 투명성이나 어떤 불변성이나 이런 것들이 있는데 그 장점 중에는 또 효율성도 있습니다. 그런데 이제 몇 분을 기다려야 된다면 그게 의미가 없겠죠. 그래서 거의 실시간에 가까운 그런 거래 완결성이 장점이라고 생각을 하고 그리고 백엔드의 선에서는 그 정말 많은 밸리데이터들이 수천 명이 있고 정말 다양한 사람들이다. 그러니까 몇백 개, 100개 컴퓨터가 아니고 뭐 일부의 사람들이 통제하는 게 아니고
어떤 트랜잭션을 실행했을 때 트윗을 뭐 올리려고 했을 때 정말 소수만이 제어력을 가지고 있다면 취소하고 다시 원복시킬 수가 있잖아요. 근데 이제 그런 게 아니라 이제 밸리데이터들이 다양하고 그리고 빠른 완결이 가능하다라는 그런 장점이 있을 것 같습니다. 이제 혹시 플로어에서 질문이 있다면 한번 받아보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 질문이 하나 있습니다. 먼저 아발란체 제가 너무 좋아합니다. 뛰어난 블록체인이라고 생각을 하고 직관적이라고 생각을 합니다. 그래서 아발란체에서 완결성은 어떻게 검증하는지 그리고 롤백은 어떻게 하는지 궁금합니다. 네, 저희 완결성 검증은 어떤 트랜잭션이 블록에 포함되어 있고 그 블록이 체인에 포스팅이 되는 겁니다. 그러니까 블록체인을 아시는 분들은 아시겠지만 블록이 있는데 그 블록 내에 모든 트랜잭션이 완료가 되고 그 체인에 그 블록이 포스팅이 되면 그거는 이제 더 이상 돌이킬 수가 없습니다. 어쨌든 그게 원칙입니다. 그래서 아발란체 같은 경우는 그 블록들이 2초 이내에 완결이 됩니다. 그래서 이 2초 타임프레임 이내에 수천 개의 트랜잭션을 넣는다고 하면은 그 블록이 그 체인에 올라가는 순간 완결이 되고 더 이상 되돌릴 수 없습니다. 제가 완결성이라고 할 때는 뭐 완결성의 정의가 여러 개 있는 거는 알고 있습니다. 그리고 뭐 어떻게 이걸 정확히 달성할 수 있느냐 좀 물어보실 수 있을 것 같은데 블록에 이 트랜잭션을 추가하고 블록을 포스팅하면은 바꿀 수 없습니다. 그리고 롤백 같은 경우는 좋은 질문인 것 같은데 지금까지 아발란체에서는 롤백이 하나도 없었습니다. 왜냐면은 트랜잭션의 경우는 1초 완결 그리고 블록 포스팅은 2초 완결 한 번에 그렇게 2초라는 짧은 타임프레임에 완결이 되니까 그거를 이제 돌이키는 게 쉽지 않고 최소 네트워크의 50% 이상을 점해야 이제 그런 게 가능한 건데 지금까지 그런 사례가 없었기 때문에 네, 롤백은 없었습니다. 질문에 답변이 되길 바랍니다. 네, 오너십 50% 말씀하셨는데요. 그런 네트워크 상에서 발행하고 그리고 트랜잭션 하는데 토큰이 한 2,000개 정도 필요한 거로 알고 있습니다. 그러면은 토큰이 더 많이 늘어나면은 블록을 발행할 확률이 늘어난다는 의미인가요? 네, 그 2,000개는 정말 최소 개수일 뿐이고요. 밸리데이터가 뭐 10,000개의 토큰을 가지고 있다고 해서 다른 밸리데이터보다 더 큰 중요성을 가지고 있다는 건 아닙니다. 그냥 그 밸리데이터의 기능과 관련된 문제고요. 만약에 2,000개 이상을 가지고 있으면 예를 들어서 뭐 ADAX 토큰을 10,000개 가지고 있으면은 그거를 밸리데이터 여러 개에 분산해서 더 많은 노드를 운영을 하게 될 거고요. 그거를 하나의 밸리데이터로 이제 합쳐버리면은 그 스테이크에 대해서는 조금 수익이 높아지는 그런 구조가 발생하게 될 겁니다. 그리고 마지막으로 스마트 계약은 어떤 프로그램을 기반으로 하고 있는 거죠? 네, 저희 C체인이 지금 아발란체에 가지고 있는 스마트 계약 그 체인 중에 하나인데 EVM을 기반으로 하고 있고 지금 또 어떤 사람이 이제 무브를 기반으로 한 그 체인을 아발란체에서 출시하고 서브넷으로 포크를 했습니다. 그래서 이제 무브 그 서브넷을 원한다라고 하면은 저희 C체인에서 그렇게 하실 수 있고요. 그리고 저희 WASM이라고 하는 웹 어셈블리 프로그램도 제공을 하고 또 하이퍼 SDK도 저희가 제공을 하고 있습니다. 그래서 커스텀 블록체인을 만드는데도 통상적으로 걸리는 시간보다 훨씬 더 짧게 걸릴 거고요. 저희가 제공하는 그 SDK가 또 호환성이 굉장히 높기 때문에 뭐 러스트, 자바스크립트, C++ 뭐 어떤 언어 사용하시든 잘 사용하실 수 있을 거고요. 지금 이제 알파 소프트웨어인데 이걸 조금 더 보강하려고 저희가 노력을 하고 있습니다.